حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے چند ماہ بعد بروز پیر 9 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571 عیسوی کو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کی بھی روایت موجود ہے۔ ایک کنیز کو فوراً حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا گیا، جو خوشی کے مارے دوڑتی ہوئی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی، جو اس وقت غالباً حرم شریف میں موجود تھے۔ اتنی بڑی خوشخبری کو سن کر عبد المطلب فوراً گھر پہنچے، اور جب انہوں نے ننھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اپنی جگہ کھڑے کے کھڑے رہ گئے، اور پھر اپنے جذبات کا اظہار چند اشعار میں بیان کیا، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو غلمان کے حسن و جمال سے برتر بتایا، پھر خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے آپ کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نعم البدل عطا فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آفتاب ہدایت کی شعائیں اس وقت ہر طرف پھیل گئی تھی۔ ایک واقعہ ہے کہ جب نیم بیداری کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے کچھ پہلے حضرت آمنہ درد زا میں مبتلا تھی، تو آپ فرماتی ہیں کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا جس نے تمام مشرق اور مغرب کو روشن کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی انہیں وضع حمل کی تکلیف سے نجات مل گئی۔ اس کے بعد وہ نور سمٹ کر ان کے قریب آیا، اور انہیں ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اس مجسم نور نے زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر ان کی طرف بڑھائی، جو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ میں لے لی، اور اس کے بعد اس نور نے اپنا رخ آسمان کی طرف کر لیا۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ حضرت آمنہ کے وضع حمل کے وقت وہ وہاں موجود تھی، اور انہوں نے وہاں سوائے نور کے اور کچھ نہ دیکھا، اور باہر ستارے زمین کے اس قدر نزدیک آ گئے تھے کہ گویا زمین پر گرنے والے ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت قابلہ کی خدمات سر انجام دے رہی تھی۔ ان کا بیان ہے کہ جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے بطن سے ان کے ہاتھ میں آئے تو نو مولود کے جسم سے ایسا نور طلوع ہوا کہ جسے سارا حجرہ اور اس کے تمام در و دیوار چمک اٹھے۔ اس زمن میں ایک یہودی کا واقعہ بہت عجیب و غریب ہے۔ ہشام بن عروہ اپنے والد اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی مکہ میں رہ کر تجارت کرتا تھا۔ جس روز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی تو اس روز اس نے ایک مجلس میں قریش سے پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ کل رات تمہاری قوم میں ایک عظیم الشان بچہ پیدا ہو چکا ہے؟ تو وہ بولے کہ نہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ حضرت آمنہ بنت وہب کے بطن سے حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس یہودی کے نے قریش کے لوگوں سے کہا کہ تم مجھے وہاں چل کر وہ بچہ دکھاؤ۔ یہودی کی اس درخواست پر وہ لوگ اسے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان تک لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس یہودی کے سامنے لایا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روئے مبارک چاند سے زیادہ روشن ہے۔ یہ نور نبوت تھا جس کی آثار اس نور کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اور پیشانی سے ظاہر ہو رہے تھے۔ دوسری طرف جب یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت کھول کر دیکھی اور اس کی نظر جب شانوں کے درمیان ایک مصا یعنی مہر نبوت جس میں گھوڑے کے ایال کی طرح چند بالوں کی ایک قطار تھی
उस पर पड़ी तो बेहोश होकर गिर गया। जब उसे होश आया तो कुरैश के लोगों ने उससे पूछा कि अरे तुझे क्या हुआ था? तो वो यहूदी रो रो कर कहने लगा कि आज हम बनी इसराइल से नबूवत का सिलसिला तुम्हारी कौम में मुंतकिल हो गया है। फिर जब उसकी तबीयत संभली तो उसने कुरैश को उस नेमत की मुबारक दी और कहा कि तुम्हारी सतूत की अब ये खबर मशरिक ता मगरिब फैल जाएगी। दलाइलुन नबुव्वा में अब्दुर्रहमान बिन अबी सईद के हवाले से बयान है कि एक रोज अब्दुर्रहमान अबी सईद बिन अशल में ठहरे हुए थे। उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका की कोई खबर ना थी, मगर अगले रोज जब वो अपने कुछ साथियों के साथ कबीला हरम में मुकाम हदना पहुंचे तो उन्होंने यूशा नाम के एक यहूदी आलम को कहते सुना कि मैं देख रहा हूँ कि अहमद नाम का एक नबी मक्का में पैदा होने वाला है। यह सुनकर बनी अशल के एक शख्स खलीफा बिन सौलबा अशली ने यूशा से कहा कि तू मजाक तो नहीं कर रहा, अच्छा बता कि उस नबी के औसाफ क्या होंगे। तो यूशा बोला कि उसका ज़ुहूर हरम की तरफ से होगा, उसका कद ना छोटा होगा और ना बहुत तवील, उसकी आंखों में सुर्ख डोरे होंगे, लिबास के साथ उसके सर पर अमामा होगा। जब खलीफा बिन सौलबा अशली ने अपने कबीले में वापस जाकर यूशा यहूदी की जुबान से सुनी हुई ये बातें सुनाई तो उसके कबीले वाले एक जुबान होकर बोले कि तुम एक यूशा की बात करते हो, कल से मदीने के तमाम यहूदी यही बातें कर रहे हैं। इसके अलावा मालिक बिन सनान बताते हैं कि वो उस रोज अपने घर से इत्तफाकन कबीला बनु करीजा जो कि एक यहूदी कबीला था उसमें चले गए तो उन्होंने वहां देखा कि बहुत से लोग इकट्ठे हैं और उनका एक आलम जुबैर बिन बाता कह रहा है कि आसमान पर एक सुर्ख सितारा नमूदार हुआ है और ऐसा सितारा सिर्फ उस वक्त नमूदार होता है कि जब कहीं कोई नबी पैदा होता है। आज जो नबी पैदा हुआ है उसका नाम अहमद है जो कि आखिरी नबी का नाम है और वो हिजरत करके यहीं आएगा। याद रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक तमाम मज़ाहब की मजहबी किताबों में पेशगोइयां मौजूद हैं जिनके मुताबिक आपका नाम मुबारक तौरात और इंजील में अहमद आया है। जब मुद्दत बाद किसी शख्स ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुबैर बिन बाता की ये बातें बयान की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर जुबैर बिन बाता अपनी ज़िंदगी में मुसलमान हो जाता तो उसकी सारी कौम ईमान ले आती क्योंकि वो भी उसकी इत्तबा करती। अबू नईम चंद दूसरे सिकरवायों और जैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से कहते हैं कि बनु करीजा और बनु नज़ीर के यहूदियों का कहना था कि सुर्ख सितारा सिर्फ दुनिया के आखिरी नबी की विलादत पर तुलू होगा, उसका नाम अहमद होगा और वह हिजरत करके यसरब से आएगा, हमारे लिए उसकी अतात लाजम है। मगर जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले गए तो वही यहूदी जो अपनी मजहबी किताबों की पेशगोइयों पर कि उनका नजात दहिंदा नबी अरब में ज़ुहूर पजीर होगा और वो फ़लस्तीन से इसी इंतज़ार में यहाँ मदीना आकर आबाद हो गए थे, सिर्फ इस हसद की बना पर कि नबी आखिरुज़्ज़मा उनकी कौम बनी इसराइल की बजाय बनी इस्माइल में क्यों पैदा हुआ है। ना सिर्फ अपने कौल से फिर गए बल्कि जानते बूझते हुए अपने कुफर पर भी कायम रहे। इन वाक़यात के अलावा चंद और अजीब तरीन वाक़यात विलादत मुबारका के वक़्त शहनशाह ईरान कसरा के महल में पेश आए जब वहां जल्जला आया और ना सिर्फ महल के 14 किंगरे गिर गए बल्कि 1000 साल से रोशन शाही आतिश कदे की आग भी यकदम बुझ गई, जबकि बहीरा सावा जोश खाकर खुश्क हो गया और कुफ्र शिर के तमाम ऐवान लर्ज उठे। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दरूदो सलाम। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल को हिट करके नोटिफिकेशंस को ऑल पे क्लिक कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।